हे विष्णु परमात्मा, हे दादा, हे भागवत भगवान, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हरिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अद्भुत चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तटरेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुदिश गोपी ग्वाल देनु, हसत मृदुगंध चांदनी चंद। करत भव फंद तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर गाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद कंदलाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हे प्रभु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदम, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुं च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव अकाल मृत्युं हरं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णुं पादोदकं मे हित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे प्रभु, वैभवे यथा भक्ति पापयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हे प्रभु, हे दादा, हे परमात्मा, हे नारायण भगवान, हे विष्णु परमात्मा, हे कृपालु, हे परमात्मा, हे नारायण प्रभु, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु, हे दादा, हे परम कृपालु, हे परमात्मा, बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। विष्णु परमात्मा श्री हरि की जय। नारायण हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभुविन् सर्वतः पृथ्वात्य तिष्ठत दशांगुलम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननाय गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थ जाम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुत
शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय सुयोग्य विभवसुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम व्यासाय विष्णुः रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सरस्वती नमः तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या रम्भं करिष्यामि सिद्धिः भवतु मे सदा। अर्थात हे बधानी कामना पूर्ण करवा वाली मां सरस्वती હું આપને નમસ્કાર કરું છું। અમે આપણે બધાએ નમસ્કાર કરીએ છીએ। અમને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો આપણને બધાને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો આ ભાગવતજીની કથા ભાગવતજી નો શ્રવણ એ કાર્ય શરૂ કરીએ છીએ। અમને આ કાર્યમાં સફળતા આપજો, સિદ્ધિ આપજો। या कुंदेन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणां वरदण्डमं अणिअतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चैति शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती शेषजा अयापहा। वंशी
पीतांबरा जरुण बिंब फला जरोहिठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णात्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अदेवने विशतो मानस राजहंस कृष्णात्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्येव मे विशतो मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कप्पवात पित्तैः कंठावरोधना विद्यो स्मरणं कृतस्ते प्रभुनंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थं 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 न संशय આપણે ભગવતીની આ દિવ્ય કથા ચૈત્ર નવરાત્રિ માતાજીના નોરતા એ નિમિત્તે આજે છઠ્ઠો દિવસ દિવ્ય મજાની કથા પ્રભુની કૃપાથી આપણે કરીએ છીએ. આપણા હૃદય કમળની વિશેષ પવિત્રતા ધારણ કરવાના હેતુથી આપણે 1 મિનિટ દૂધ બોલીશું. મથુરામાં શ્રીનાથજી, ગોકુળમાં શ્રીનાથજી, મથુરામાં શ્રીનાથજી, ગોકુળમાં શ્રીનાથજી, યમુના કાંઠે રમતા જોયા રંગીલા શ્રીનાથજી, રંગીલા શ્રીનાથજી, અલબેલા શ્રીનાથજી, વલ્લભ કુળના વાલા બોલે રંગીલા શ્રીનાથજી, મધુવનમાં શ્રીનાથજી, કુંજનમાં શ્રીનાથજી, વૃંદાવનમાં શ્રીનાથજી, રંગીલા શ્રીનાથજી, નંદધામ શ્રીનાથજી, બરસાને શ્રીનાથજી, કામવનમાં ક્રીડા કરતા રંગીલા શ્રીનાથજી, દાનગઢમાં શ્રીનાથજી, માનગઢે શ્રીનાથજી, કામવનમાં ક્રીડા કરતા રંગીલા શ્રીનાથજી, સાંકળી મોરે ગોરસ ખાતા રંગીલા શ્રીનાથજી, સંકેતમાં શ્રીનાથજી, વનરાવનમાં શ્રીનાથજી, સંકેતમાં શ્રીનાથજી, વનરાવનમાં શ્રીનાથ
जी गहवर वन रास रमता रंगीला श्रीनाथ जी गोवर्धन श्रीनाथ जी मार्ग श्रीनाथ जी मानस गंगा मामन हरता रंगीला श्रीनाथ जी राधा कुंड श्रीनाथ जी कृष्ण कुंड श्रीनाथ जी चंद्र सरोवर चौके रमता रंगीला श्रीनाथ जी मथुरा श्रीनाथ जी गोकुल श्रीनाथ जी यमुना तट रमता जोया रंगीला श्रीनाथ जी वृक्षवर श्रीनाथ जी डाल डाल पर श्रीनाथ जी पत्र पत्र में पुष्पे रमता रंगीला श्रीनाथ जी अन्योरमा श्रीनाथ जी गोविंद कुंड श्रीनाथ जी अपस्न कुंड आनंद करता रंगीला श्रीनाथ जी गली गली श्रीनाथ जी कुंज कुंज श्रीनाथ जी सुरभि कुंडे स्नान करता रंगीला श्रीनाथ जी मंदिर मां श्रीनाथ जी पर्वत पर श्रीनाथ जी जटीपुरा मां प्रगट विराजे रंगीला श्रीनाथ जी बीर श्रीनाथ जी कुसुम खोर श्रीनाथ जी श्याम डाकमा छात आरोगे रंगीला श्रीनाथ जी रुद्र कुंड श्रीनाथ जी हरदी कुंड श्रीनाथ जी कदम खादीमा सीधा करता रंगीला श्रीनाथ जी मथुरा श्रीनाथ जी गोकुल श्रीनाथ जी यमुना काटे रमता जोया रंगीला श्रीनाथ जी मथुरा श्रीनाथ जी गोकुल श्रीनाथ जी यमुना काटे रमता जोया रंगीला श्रीनाथ जी बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय विष्णु परमात्मा श्री हरि की जय। हे प्रभु वाला भक्तों परम श्रोताओं आप सर्वेना हृदय कमलમાં બિરાજતા ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન વિષ્ણુ પરમાત્મા શ્રી હરિ એમને કોટાનો કોટી દંડવત પ્રણામ। રાધે રાધે। સુખદેવ પ્રભુ કહે છે हे राजन भगवान अपिता रात्रि सर्वोत्त फूल मल्लिका वीक्षन्तु मनः चक्रे योग मायां उपाश्रितः। शरद ऋतु होवाना कारणथी मल्लिका तथा चमेलीना सुगंधित पुष्पों खिलीने महकी રહ્યા છે। બાળકૃષ્ણ
રાત્રિઓમાં પરિવર્તિત થઈને પોતાનો રાત્રિ પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યું છે. પ્રભુએ તે બધી જ રાત્રિઓને ચૂંટીને પસંદ કરીને એક જ રાત્રિ બનાવી છે. વ્રજ કુમારિકાઓ રાસલીલા ઈચ્છતી હતી, તેથી કૃષ્ણએ રાસલીલા કરવા મન કર્યું છે, ઈચ્છા કરી છે. રાસલીલા કરવાનો કૃષ્ણએ સંકલ્પ કર્યો. કૃષ્ણને પોતાની કોઈ ઈચ્છા, સંકલ્પ કે મન ક્યારેય થતું જ નથી. પ્રભુ તો અમના કહેવાય છે. એટલે કે પ્રભુ ક્યારેય કોઈ ઈચ્છા કે કોઈ મન થતું જ નથી. કૃષ્ણએ યોગ માયાનો સહારો લીધો છે, મદદ લીધી છે. દૃષ્ટવા કુમુદ વંતમ અખણામ અલમ રમાત અનાભમ નવકુંડ કુમારમ વનમ ચ તત્કોમલ ગોપીઃ ગજ્જિતમ જગૌકલમ વામત વસામ મનોહરમ. શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિમાં સંપૂર્ણ ચંદ્ર કૃષ્ણ ભગવાને પોતે બનાવીને મૂક્યો છે. આ ચંદ્ર એના શીતળ કિરણોથી સંપૂર્ણ વન અનુરાગના રંગમાં રંગાઈ ગયું હોય તેવો બધાને અનુભવ થવા લાગ્યો. આ ચંદ્ર સંકોચ મિશ્રિત તથા અભિલાષાયુક્ત જણાતો હતો. આ ચંદ્રમાં કાળા ડાઘા નથી કે આ ચંદ્ર વધતો કે ઘટતો પણ નથી. દરરોજ રહે તેવો પૂર્ણ ચંદ્ર 6 માસ સુધી રાત ચાલવાનો હતો. 6 માસની રાત્રિ પ્રભુએ બનાવી હોવાથી ચંદ્ર વધે ઘટે એવો ચંદ્ર રાસલીલામાં ચાલે નહીં. આથી પ્રભુએ ખાસ સ્પેશિયલ ચંદ્ર બનાવ્યો છે તથા આ પ્રસંગ ઉત્સવ સ્વરૂપે મનાવવામાં
આવ્યો છે. ભક્તો પોતાનો ભાવ રજૂ કરવા કહે છે. આશા ભર્યા અમે આવ્યા, મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે આવેલ. આશા ભર્યા, આશા ભર્યા અમે રમાડ્યા રાસ રે આવેલ. આશા ભર્યા શરદ પૂનમની રાતડીને ચંદ્ર ચડ્યો આકાશ રે આવેલ. આશા ભર્યા, આશા ભર્યા અમે આવ્યા, મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે આવેલ. આશા ભર્યા ઉતારા દેશું અમે રમાડ્યા રાસ રે આવેલ. આશા ભર્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી સામળિયાએ અમને તેડી રમાડ્યા રાસ રે આવેલ. આશા ભર્યા, આશા ભર્યા વંચિતોને ઉત્પન્ન કરી હતી. વેણુના નાદમાં અલૌકિક કામ પ્રભુએ મૂક્યો છે. આ કામ દેહના સુખનો નથી. આ કામ આ વેણુનાદ સાંભળી ગોપીઓ, વ્રજ કુમારિકાઓ એના મન ચિત્ત હરાઈ ગયા. ગોપીઓ, વ્રજ કુમારિકાઓ ભાન થઈ પાગલ બની. દોડી છે
ખમા મારા નંદ દીનાલાલ મોરલી ક્યારે વગાડી ખમા મારા નંદ દીનાલાલ મોરલી શું કામ વગાડી ખમા મારા નંદ દીનાલાલ મોરલી કારે વગાડી ગોપીઓ દોડી દોડી જાય મોરલી કારે વગાડી ખમા મારા નંદ દીનાલાલ મોરલી ક્યારે વગાડી એ રે મોરલી મારું એ રે મોરલી મારું મોર્યું મેલ્યા છે ઘરને બાર મોરલી ક્યારે વગાડી ખમા મારા નંદ દીનાલાલ મોરલી ક્યારે વગાડી બેડું મેલ્યું છે તો સરોવર ઝૂલતું બેડું મેલ્યું છે તો સરોવર ઝૂલતું એ ઈંડોળી આંબાદાર મોરલી કારે વગાડી ખમા મારા નંદ દીનાલાલ મોરલી ક્યારે વગાડી છાછ મેલી છે તો ગોળીએ ઝૂલતી માખણ મીંદડા ખાય મોરલી ક્યારે વગાડી માખણ મીંદડા ખાય મોરલી ક્યારે વગાડી દરણું મેલ્યું છે તો ઘંટીએ ઝૂલતું દરણું મેલ્યું છે તો ઘંટીએ ઝૂલતું લોટ બધો ઉતરા ખાય મોરલી કારે વગાડી મેતાનલ સૈયાના સ્વામી કહે છે વાલેર પાડ્યા લાવ મોરલી કારે વગાડી ખમા મારા નંદ દીનાલાલ મોરલી ક્યારે વગાડી ગોપીઓ બધી જ હાજર થઈ ગઈ કૃષ્ણએ ગોપીઓનું સ્વાગત કર્યું અને પાછું પૂછ્યું છે પ્રિય કેમ કરવાની વાત કેમ આટલી મોડી રાત્રે જંગલમાં આવી છો જંગલમાં હિંસક પશુઓ જનાવરો હોય છે તે તમને મારી નાખશે આથી રાત્રિ વધે અંધારું થાય એ પહેલા જલ્દી ઘરે પાછી જતી રહો સ્ત્રીઓએ જંગલમાં રાત્રે એકલું ન નીકળાય કદાચ નીકળવું પડે તો પણ પિતા પતિ ભાઈ અથવા કોઈ વૃદ્ધની સાથે નીકળાય
બંધાયેલું છે. પણ વાલા ભક્તો, કૃષ્ણએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે પતિ ગમે તેવો હોય, સેવા કરવી, પણ પાતકી હોવો ન જોઈએ. પાતકી એટલે પાપી. કળિયુગમાં તો મોટે ભાગે પાપી પતિઓ હોય છે, અને એટલે સેવા ક્યાંથી કરે? કળિયુગમાં તો આવા કારણથી છૂટાછેડા પણ થઈ જતા હોય છે. વ્રજકુમારિકાઓએ, ગોપીઓએ કૃષ્ણને કહ્યું, તમે અમારું ચિત્ત તો, અમારું મન તો હરી લીધું છે, ચોરી લીધું છે. અમે ઘરે જઈને શું કરવાના? અમારું મન, અમારું ચિત્ત કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ચોરશે નહીં. અસલમાં હે પ્રભુ, તમારા સિવાય બીજું કાંઈ આ બ્રહ્માંડમાં કરવા લાયક છે જ નહીં. પ્રભુ, વિદ્વાનો કહે છે, ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના, સત હરિભજન બાકી સબ સપના. આપનો સંગ, પરમાત્માનો સંપર્ક, એ સિવાય આખું જગત મિથ્યા છે. ભાગવતકારો કહે છે, કામમ ક્રોધમ ભયમ સ્નેહમ એક્યમ સૌ હૃદયમ એવ ચ નિત્યમ હરૌ વિદધતો યાતિ તન્મય કામ હિતે. એ પરીક્ષિત, પ્રભુ સાથે કોઈ પણ રીતે સંપર્ક, સંબંધ થાય એ જરૂરી છે. કામના કારણે, ક્રોધના કારણે, સ્નેહના કારણે, મિત્રતાના કારણે, કોઈ પણ કારણથી પ્રભુ સાથે સંપર્ક થાય. આથી પ્રભુ શ્રી હરિ ભક્તોને હંમેશા પાલન કરે છે, રક્ષણ કરે છે, પોષણ કરે છે. પ્રભુ ભગવાન કૃષ્ણએ વ્રજકુમારિકાઓ, ગોપીઓના અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવા, પૂર્ણ પ્રેમ જાગૃત કરવા તથા થોડો પણ જો કામ હોય તો તેનો પણ નાશ કરવા પ્રભુએ હળવો વિનોદ કર્યો છે. વાલા ભક્તો, બાલકૃષ્ણ પ્રભુએ ગોપીઓ, વ્રજકુમારિકાઓના હૃદયમાં પૂર્ણ પ્રેમ જાગૃત કર્યો છે. અને હવે પ્રભુએ રાસલીલા શરૂ કરી છે. એવં ભાગવત કૃષ્ણ લબ્ધમાના મહાત્મનઃ આત્માનાં નેમિહિ એ સ્ત્રીણાં માનિન્યો
અભ્ય ધીકમ ધૂળી ઉદય શિરોમણી પ્રભુ બાલકૃષ્ણએ ગોપીઓ વ્રજ કુમારિકાઓ સાથે પ્રેમ લીલા રાસ લીલા શરૂ કરી તો ગોપીઓને પણ આનંદ થયો અને ગોપીઓને થોડો સૌભાગ્ય મોજ જાગ્યો, અભિમાન જાગ્યું. ગોપીઓ વ્રજ કુમારિકાઓ પોતાની જાતને બીજી સ્ત્રીઓ કરતા વધારે ભાગ્યવાન સમજવા લાગી. રાજાજીને પણ આવો જ સૌભાગ્યનો મદ જાગ્યો છે. બધી ગોપીઓ વ્રજ કુમારિકાઓને પછી છોડીને રાજાજી કહે છે કે પ્રભુ મારી સાથે રહ્યા છે. રાજાજી કહે છે વધારે પ્રિય છે, આવો મને પણ કૃષ્ણ પ્રેમનો મદ જાગ્યો છે. બાલકૃષ્ણ પ્રભુએ જાણી લીધું કે ગોપીઓ વ્રજ કુમારિકાઓ રાજાજી એમને પ્રેમનો ભક્તિનો સૌભાગ્યનો મદ જાગ્યો છે, અભિમાન જાગ્યું છે. આવા અભિમાનનો નાશ કરવા ગોપીઓ રાધા વ્રજ કુમારિકાઓ એમને એને એ સ્થિતિમાં જે તે સ્થિતિમાં છોડીને કૃષ્ણ તો અંતર્ધ્યાન થયા, અદ્રશ્ય થયા, દેખાતા બંધ થયા. હવે વ્રજ કુમારિકાઓ ગોપીઓ ચિંતિત બની, દુઃખી થઈ. કૃષ્ણ ક્યાં ગયા? કેમ દેખાતા નથી? ઊંચા ઊંચા ઝાડ પહાડો એને પણ પૂછવા લાગી કે તમે બધા બહુ ઊંચા છો, દૂર દૂર સુધી જોઈ શકો છો, તમે અમને જણાવો કે અમારા કૃષ્ણ ક્યાંય દેખાય છે? ગોપીઓ કૃષ્ણને શોધતી આંડિયોર ગામમાં પહોંચી. તેમણે ત્યાં જોયું તો એક ઝાડની ડાળી પકડીને લટકેલ સ્થિતિમાં રાજાજી દેખાયા. રાજાજીએ ગોપીઓને કહ્યું, કૃષ્ણ મારી સાથે જ હતા. જુઓ, 4 પગના નિશાન છે. પછી મેં કૃષ્ણને કહ્યું, મને તમે ઉંચકી લ્યો, હું થાકી ગઈ છું, મારાથી ચલાતું નથી. ત્યારે કૃષ્ણએ મને ઉંચકી અને એ આગળ ચાલ્યા છે. હવે જુઓ, 2 પગના નિશાન છે, એ કૃષ્ણના છે. મને પણ એવું અભિમાન જાગ્યું કે કૃષ્ણ બધા કરતા મને વધારે પ્રેમ કરે છે, મને ઉંચકીને ચાલે છે. ત્યારે
અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા છે. રાજાજીની વાત સાચી માની. ગોપીઓ બધી સાથે મળી અને કૃષ્ણને શોધવા કીર્તન કરે છે, અભિનય કરે છે. राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा चांद देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा कल श्याम देखा, श्याम देखा कल श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, बंसी बजाते हुए तो राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा. વાસ્તવમાં તો ગોપીઓ ભેદ કુમારિકાઓ રાધા એમને કૃષ્ણની વિરહની સ્થિતિ પસંદ હતી. કારણ કે વિરહની દશામાં કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ દેખાય છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં કૃષ્ણ, જ્યાં જુઓ ત્યાં કૃષ્ણ દેખાવા લાગ્યા છે. પછી ત્યાં જાય તો કૃષ્ણ ન હોય, અહીંયા કૃષ્ણ દેખાય, અહીંયા આવે તો કૃષ્ણ ન હોય. આથી બધી જગ્યાએ કૃષ્ણ દેખાય છે. પણ મિલન એની સ્થિતિમાં તો કૃષ્ણમાં જ કૃષ્ણ દેખાય છે. અને બધી ગોપીઓ શોધે છે. વ્યક્તિગત એક ગોપી બીજી ગોપીને પૂછે છે અને કૃષ્ણને શોધવા લાગી છે. બધી આમ ગોતું તેમ ગોતું, આમ ગોતું તેમ ગોતું, ગોતું તારો સંગાર કરે, ગોતું તારો સંગાર કરે વાલા, ગોતું તારો સંગાર. હું રે જાણું તું રે જાણે, હું રે જાણું તું રે જાણે, એ જાણે જગતનો નાથ રે વાલા, જાણે જગતનો નાથ. આમ ગોતું તેમ ગોતું, ગોતું તારો સંગાથ રે વાલા, ગોતું તારો સંગાથ. આપ ધરતી મળે કે ના મળે, આપ ધરતી મળે કે ના મળે, સાત સમંદર ચલે કે ના ચલે, સાત સમંદર ચલે કે ના ચલે, એ મને ભક્તિ દેજો નાથ, મને ભક્તિ દેજો નાથ વાલા, ભક્તિ દેજો નાથ. આમ ગોતું તેમ ગોતું, ગોતું તારો સંગાથ રે વાલા, ગોતું તારો સંગાથ.
લાગી, નાટક કરવા લાગી. કૃષ્ણ જેવી લીલા કરતા હતા એવી લીલાઓ કરવા લાગી. કદાચ કૃષ્ણ રાજી થઈ જાય અને પ્રસન્ન થઈ જાય, પ્રગટ થાય. એક ગોપી કૃષ્ણ બની, એક રાધાજી બન્યા અને અભિનય કરવા લાગી. ગોપીઓ વ્રજકુમારીઓ આવો પણ સાથે મળી ગઈ છે. રાધાજી કહે, સખીઓ, એકવાર મારી નથડી ખોવાઈ ગઈ હતી અને મેં તો કૃષ્ણને આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે મારી નથડી ખોવાની તું મને આપી દે, તને જડી હશે. આથી કૃષ્ણ એની ઉપર મેં આક્ષેપ કર્યો છે. બધી ગોપીઓ હવે ફરીને પાછી અભિનય કરવા લાગી, કીર્તન કરવા લાગી. નાગર નંદ દીના લાલ, નાગર નંદ દીના લાલ, રાઘવ મંદા મારી નથડી ખોવાણી. કાના જડી હોય તો આપ, કાના જડી હોય તો આપ, રાઘવ મંદા મારી નથડી ખોવાણી. નાની નાની નથડીમાં માય જડેલા હીરા, નાની નાની નથડીમાં માય જડેલા હીરા, માય જડેલા હીરા. નથડીના મોલે મારા, નથડીના મોલે મારા સુભદ્રાના વીરા વીરા વીરા. નાગર નંદ દીના લાલ, રાઘવ મંદા મારી નથડી ખોવાણી. નંદના લાલા, નંદના લાલા, તમે ઓરા આવો, તમે ઓરા આવો, તમે ઓરા આવો, તમે તો ઓરા આવો, હસીને બોલાવો. નંદના લાલા, તમે ઓરા આવો. નથડીને કાજે મેં તો ગોત્યું વનરાવન, નથડીને કાજે મેં તો ગોત્યું વનરાવન. નથડીના મોલે મારા, નથડીના મોલે મારા પ્રાણ જીવન. નાગર નંદ દીના લાલ, રાઘવ મંદા મારી નથડી ખોવાણી. પછી તો બધી ગોપીઓ કહે કે જ્યાંથી ખોવાના હતા ત્યાં જ આપણે હાલો ગોતીએ, ચોક્કસ પ્રભુ મળશે. અને પછી બધી ગોપીઓ યમુનાજીના કિનારે આવી અને ગોપી ગીત ગાય છે. ગોપી ગીત એ આપણે એટલા માટે કે સુંદર મજાનું ગોપી ગીત આપણે મસ્તકને ઢાંકીને એની મર્યાદા જાળવીને આપણે ગાવાનું છે. આપ પણ મસ્તકને ઢાંકી અને ગોપી ગીત નો ઉચ્ચારણ કરજો.
પણ વ્રજનું મહત્વ વધી ગયું છે. સૌંદર્ય અને મૃદુલતાની દેવી મહાલક્ષ્મીજી પોતાનું વૈકુંઠ ધામ છોડીને વ્રજમાં નિત્ય નિરંતર વાસ કરવા લાગી છે. હે પ્રિયતમ, અમે તમારી ગોપીઓ કે જેણે તમારા ચરણોમાં અમારા પ્રાણ સમર્પિત કર્યા છે, તેમ છતાં અમારે વનમાં બધે તમને શોધવા ભટકવું પડે છે. શરદુદાસયે સાધુજાતસ્ત સરસિધોદર શ્રીમૃષાદ્રસા સુરતનાથતે અશુલ્કદાસિકા વરદ નિઘ્નતો નેહ કિમ વદ. હે કમલનયન, હે ભગવાન, નેત્રોથી ઘાયલ કરવા તેને વધ નથી કહેવાતો. વિષદલાપ્યયાદ વ્યાલરાક્ષસાદ વરસમારુતાદ વૈદુતાનલાદ વૃષમયાત્મજાદ વિશ્વતો ભયાદ વૃષભતે વયમ રક્ષિતામુહુ. હે પ્રભુ, તમે આંધી વીજળી દાવાનળ વૃષભાસુર વ્યોમાસુર ઘણા એવા સંકટોમાંથી અમને બચાવ્યા, તો તમારા વિયોગના કારણે અમારું મૃત્યુ થતું અટકાવી દો પ્રભુ, અમને બચાવી લ્યો. ન ખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહિના અંતરાત્મ દ્રવ વિઘ્ન સાધિકો વિશ્વભૂતયે સખુદેવાન સાત્વતાં કુલે પ્રણત દેહિનામ પાપકર્ષણમ તૃણતરાનુગમ શ્રીનિકેતનમ ફણફણાતિકમ તે પદાંબુજમ કૃણુકુચે સુનઃ કૃંદિરુચ્છયમ મધુરયા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા બુદ્ધમનોજ્ઞયા પુષ્કરે ત્રણ વિધિ કરી રીમા વીરમોહ્યતિ અગરસી દુનામ યાયયશ્વના. ગોપીઓ કહે છે, હે પ્રભુ, અમે તમારી કથા સાંભળી છે, હવે અમને અમારા જીવન અમૃત એનું દાન કરો. 19 શ્લોક એમાં ગોપી ગીત ગાયું છે. ક્યાંય કૃષ્ણને
પ્રભુ ગોપીઓની વચ્ચે પાછા પ્રગટ થયા છે. ગોપીઓ પોતાનો સુંદર ભાવ રજૂ કરે છે. કીર્તન કરે છે. આનંદથી હવે કૃષ્ણ એમને મિલન નો આનંદ અનુભવી રહ્યા છે. ગોપીઓ ભક્તો પોતાનો ભાવ રજૂ કરતા કહે છે, પાવા વાગ્યા ને લેર લાગી મારા વાલા, પાવા વાગ્યા ને લેર લાગી મારા વાલા, મોહન મોરલી વગાડ મારા વાલા, એ ગોપીઓને ગેલું લગાડ મારા વાલા, માધવ મોરલી વગાડ મારા વાલા, એ મારો વાલો વાહરી વગાડે, મારો વાલો વાહરી વગાડે, નંદલાલો વાહરી વગાડે, મારો વાલો વાસળી વગાડે, પાવા વાગ્યા ને લેર લાગી મારા વાલા, મોહન મોરલી વગાડ મારા વાલા, એ ગોપીઓને ગેલું લગાડ મારા વાલા, માધવ મોરલી વગાડ મારા વાલા, એ સોળસો ગોપીઓને કાન મારો વાલો, સોળસો ગોપીઓને કાન મારો વાલો, રમે મધરાતે રાસ મારો વાલો. હવે કૃષ્ણે મહારાજની લીલા કરી છે. મહાદેવજી પણ ગોપીઓના સંતોષ ખાતર ગોપી બન્યા છે અને પધાર્યા છે. કામદેવ પણ હાજર થઈ ગયા છે. કૃષ્ણને પડકાર કર્યો છે કે હું તમને હરાવીશ. એવી શરત રાખી કે જે હારે એ દીકરો થઈને જન્મ લેવાનો. કૃષ્ણ તો ક્યાંથી હારે? કામદેવ હાર્યા અને કૃષ્ણના પુત્ર તરીકે જન્મ લીધો છે. કાયમી રીતે મહાદેવજીને ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાની રાસલીલામાં સ્થાન આપ્યું છે. ગોપેશ્વર મહાદેવ તરીકે બિરાજમાન થયા છે પ્રભુ અને દિવ્ય રાસ મહારાસ ની રચના કરી છે. ગોપીઓએ કહ્યું કે આપ કોનું ધ્યાન કરો છો? ત્યારે કૃષ્ણ કહે, હું મારા ગુરુ દુર્વાસાનું ધ્યાન કરું છું. એ સામે કાઢે છે. ત્યારે ગોપીઓએ કહ્યું, આપના ગુરુ અમને દર્શન આપશે? આપના ગુરુ અમારો ભોગ ગ્રહણ કરશે? ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું, ચોક્કસ. પહેલે પર જવા માટે યમુનાજી તો ઘણા ફોર્સથી વહે છે. ગોપીઓએ ઉપાય પૂછ્યો. કૃષ્ણએ કહ્યું, તમે એવી પ્રાર્થના કરો કે કૃષ્ણ બાલ બ્રહ્મચારી હોય તો અમને જગ્યા કરી આપો. અને રસ્તો પણ થઈ ગયો. ગુરુને ભોગ ધરાવ્યા. દુર્વાસાજી સંતુષ્ટ થયા, આશીર્વાદ આપ્યા. પાછું આ બાજુ
માટે ગોધીઓએ ઉપાય પૂછ્યો ત્યારે ગુરુએ કહ્યું, આપ એવી પ્રાર્થના કરો કે દુર્વાસા સદાય ઉપવાસી હોય તો અમને રસ્તો કરી આપો, અને આથી યમુનાજીએ રસ્તો કરી આપ્યો. આના ઉપરથી એમ કહેવાય છે કે ભગવાન, ગુરુ, ઋષિ, સંતો એ બધા કોઈ કાર્ય કરતા નથી, કોઈ કાર્યની અસર એમને થતી નથી. ભક્તોને રાજી કરવા એ તો હંમેશા લીલાઓ કરે છે, આથી એને લીલા કહેવાય છે. મહારાજની કથા એ સુંદર મજાની કથા પ્રભુની કૃપાથી સાંભળવા મળે તો ક્યારે ચૂકવી નહીં. કાંઈ નહીં, પ્રભુ વૈકુંઠમાં વાસ આપે છે. શિવરાત્રીનો સમય હતો. અંબિકા વનમાં બધા પહોંચ્યા અને એક અજગર નંદ બાવાને પકડી લીધા. કૃષ્ણ દોડતા આવ્યા, ચરણનો સ્પર્શ થયો, અજગરના સઘળા પાપ નષ્ટ થયા. આ વિદ્યાધર હતો, એમને અગાઉનું જન્મનું એનું નામ સુદર્શન હતું. એમણે કહ્યું, મેં અભિમાનના કારણે અષ્ટાવક્રથી અંગીરા ગોત્રના ઋષિ એમની મજાક કરી, હાસી ઉડાડી હતી, ઠેકડી કરી હતી, અને એટલે મને શ્રાપ લાગ્યો હતો. પણ હવે હું ધન્ય ધન્ય બન્યો છું. શંખચૂડ નામના દૈત્યના વધની કથા પણ કહી છે. બળદના રૂપમાં અરિષ્ટાસુર નામનો દૈત્ય, એમની પણ વધની કથા સુખદેવ પ્રભુએ કહી છે. વ્યોમાસુર મયાસુર દૈત્યનો પુત્ર હતો, એ માયાવી હતો. એ પણ કૃષ્ણને મારવા માટે આવ્યો છે અને એમનું પણ મૃત્યુ કૃષ્ણએ કર્યું છે. પછી તો બધા રાક્ષસો દૈત્યોના મૃત્યુ કર્યા, બધાને સદગતિ આપી છે અને બધા આનંદ કીર્તન કરે છે. નટવરના ગર નંદા ભજો રે મન ગોવિંદા. નટવરના ગર નંદા ભજો રે મન ગોવિંદા. તું હી નટવર તું હી નાગર, તું હી નટવર તું હી નાગર, તું હી બાલ મુકુંદા. ભજો રે મન ગોવિંદા. સાવલી શૂર
મૂક ચંદા ભજો રે મન ગોવિંદા નટવર નાગર નંદા ભજો રે મન ગોવિંદા. અને એવો બોધ આપ્યો છે બાપતકારોએ કે હે જીવાત્માઓ, હે ભક્તો, હે પુણ્યશાળી આત્માઓ, તમે ભાવે બધી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે બધી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. કઈક આત્માનું કરી લ્યો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. એને દીધેલા પોલ તમે ભૂલી ગયા, એને દીધેલા પોલ તમે ભૂલી ગયા. જૂઠી માયાને મોહમાં ઘેલા થયા. ચેતો ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. બાળપણને યુવાનીમાં અડધું ગયું, બાળપણને યુવાનીમાં અડધું ગયું. નથી ભક્તિના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું. હવે બાકી છે તેમાં દ્યો ધ્યાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે બધી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. પછી કદપણમાં હરી બધાશે નહીં, પછી કદપણમાં ગોવિંદ બધાશે નહીં. લોભ વૈભવ ધનને તજાશે નહીં. બનો આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે બધી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. જરા કેતીને ભક્તિનું બાકું ભરો, જરા કેતીને ભક્તિનું બાકું ભરો. કઈક ડરકો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો, કઈક ડરકો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે બધી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. પછી આળસમાં દિન બધા વીતી જશે, પછી ઓચિંતા યમનું તેડું થશે. નહીં ચાલે તમારું આ તો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે બધી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. ભગવતાઓએ ગાયત્રી મંત્ર એમને પાયારૂપી મંત્ર ગણ્યો છે અને મહત્વ આપ્યું છે. આપણે પણ બોલીશું, આપ પણ સાથે બોલજો. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ, ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય
ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણને ક્રૂરતાથી પામી શક્યો નહીં. આથી હવે એમણે અક્રૂરતાથી અક્રૂર મારફતે મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કાવતરું રમ્યું. ચતુર્થીના દિવસે ખાસ પ્રકારનો ધનુષ્ય યજ્ઞ શરૂ કર્યો. અક્રૂરજીને તેડવા મોકલ્યા. અક્રૂરજી એક જ એવા હતા કે જેની સાથે કૃષ્ણ બલરામજી નંદ યશોદા બધા આવે મથુરામાં. અક્રૂરજીએ પહેલા તો ના પાડી છે, પણ પછી અક્રૂરજીને પણ ધમકી આપી છે. અક્રૂરજીને થયું કે આના હાથે મળવું એના કરતા તો કૃષ્ણના દર્શન તો થશે. અક્રૂરજીએ પણ કૃષ્ણ બલરામજીની સુરક્ષા ગુપ્ત રીતે ગોઠવી છે, વ્યવસ્થા કરી છે. સાંજના સમયમાં વ્રજમાં પહોંચ્યા છે. અક્રૂરજી તો વ્રજ ભૂમિમાં કૂદી પડ્યા, આરોગવા લાગ્યા. કૃષ્ણના પદ્ધતિનો આ વ્રજમાં અંકિત થયા હતા. નંદ યશોદાને મળ્યા, ખબર અંતરની પૃચ્છા કરી. 11 વર્ષ 52 દિવસ ભગવાન રહ્યા છે અને પછી હવે ઓચિત્યાનો વિદાયનો દિવસ આવ્યો છે. કૃષ્ણ બધાને શાંત કરે છે અને હું ચોક્કસ પાછો આવીશ એમ સાંત્વના આપે છે. યશોદાજી કહે, ચાલ કાના, તને છેલ્લી વખત તૈયાર કરી આપું, શણગાર કરી આપું. તારે તો હવે જાવું છે ને? તું તો હવે મેં તને ઉખલથી બાંધ્યો એટલે તું મારાથી રિસાઈને જાય છે ને? તું કોઈને એવી વાત કરતો નહીં. કૃષ્ણ રાધાજીને મળ્યા છે, વાસળી આપી છે. રાધાજી કઈ બોલતા નથી. એ તો પથ્થરની મૂર્તિની જેમ. કૃષ્ણ કહે છે, રાધે, આ વાસળી તમે રાખો. તમને જ્યારે જ્યારે યાદ આવે ત્યારે હું ચોક્કસ તમને જાગી કરાવીશ. અક્રૂરજીએ રથ આગળ ચલાવ્યો. ગોપીઓ, વ્રજકુમારિકાઓ, વ્રજવાસીઓ બધા કહે છે, કાના, તારે જવું હોય તો જા. અમે કોણ તને રોકવા વાળા? પણ તારા રથના પૈડા અમારા વક્ષસ્થળ ઉપર ચલાવીને જા, એટલે અમારા હૃદય એ બંધ થઈ જાય અને અમને તારી વિદાય, તારો વિરહ એની અસર થાય નહીં. કૃષ્ણ ગોપીઓને, વ્રજકુમારિકાઓને કહે છે, હું પાછો આવું છું.
રથ દેખાતો બંધ થયો ત્યાં સુધી બધા ત્યાં જ ત્યાં ઉભા રહ્યા છે. વિધાતાને પણ કોસવા લાગ્યા કે તમે આવી માયા લગાડી અને હવે અમારા હૃદય સમાન કૃષ્ણને અમારાથી વિકૃતા પાડો છો. અક્રૂરજીએ રથને યમુના જળમાં યમુના કિનારે રોક્યો છે. ડૂબકી લગાવી અક્રૂરજીની એવો સંકેત કરવાની ઈચ્છા હતી કે કૃષ્ણ સલામત છે. અક્રૂરજીને જળમાં ભગવાન કૃષ્ણએ દર્શન આપ્યા છે. અક્રૂરજી તો ધન્ય ધન્ય બની ગયા. એને થયું કે હું કોણ આનું રક્ષણ કરવા વાળો? આ સ્વયં બ્રહ્મ છે. આખા જગતનું આખા બ્રહ્માંડનું રક્ષણ એ કરે છે. અક્રૂરજી રથને લઈને મથુરામાં પહોંચ્યા. સુંદર મજાના ઉતારા આપ્યા છે. બજારમાં કૃષ્ણ, બલરામજી, ગોપ ગોવાળો એ બધા ફરે છે. નવા નવા કપડા લઈને ત્યાં એક વ્યક્તિ આવે છે. એમની પાસેથી કપડા માંગ્યા ત્યારે એમણે કહ્યું છે કે તમને હોય આવા કપડા? તમે તો ગોવાળિયા, તમારે તો વનમાં રખડવાનું, તમને આવા કપડા ન હોય, માટે આ કપડા તો રાજ દરબારના છે. આમ ગોવાળિયાઓનું કૃષ્ણનું પણ આવા શબ્દોમાં અપમાન કર્યું છે. અને કૃષ્ણ એમણે એ વ્યક્તિને ત્યાં ને ત્યાં મુષ્ટિક પ્રહાર કરી અને સદબુદ્ધિ આપી છે. આ વ્યક્તિ એ સમયાંતરે હવે અત્યારે એને આપણે ધોબી તરીકે ઓળખીએ છીએ. આવા આ ધોબી એમણે પણ અભિમાન કરવાની જરૂર છે કે અમારી ઉપર કૃષ્ણએ સૌથી પહેલા વહેલા કૃપા કરી અને અમને મોક્ષ ગતિ આપી છે. મોક્ષ માટે અમને લાયક ગણ્યા છે. પછી તો કપડા મોટા મોટા થતા હતા અને દરજી પાસે ગયા અને ફિટ કરાવી આપ્યા છે. દરજીએ તો ભક્તિ માંગી છે. કૃષ્ણએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ ને, કાપડ કરતા સિલાઈ ડબલ ગણો ભાવ, છતાંય આ ભગવાન કૃષ્ણ એમને આશીર્વાદ આપ્યા છે. કુંજા એ સામેથી ચાલે આવે છે. એમને પણ ત્રણેય ઠેકાણેથી અંગો વળી ગયેલા એમને સુંદરી બનાવી આપી છે. કુંજાએ ચંદન કરી આપ્યા છે. સુંદર મજાની સ્ત્રી કૃષ્ણના સ્પર્શથી એમને આવો દેહ પ્રાપ્ત થયો છે. કુંજાએ એક રાતનું સુખ પત્ની તરીકેનું માગ્યું છે. કૃષ્ણએ વચન આપ્યું છે કે હું પછી આવીશ. કૃષ્ણ એમને મારીએ હાર આપ્યા છે. ધનુષ્ય યજ્ઞ વાળી જગ્યાએ ધનુષ્ય હતું ત્યાં પહોંચી ગયા અને
બધા ને સદગતિ કરી સૈનિકોને અને કૃષ્ણએ ધનુષ્યને તોડી નાખ્યું છે. હવે કંસને ખાતરી થઈ કે મારો કાળ આ છે, મારું મૃત્યુ એના હાથે થવાનું છે. જ્યાં જુએ ત્યાં કૃષ્ણ જ દેખાય છે. કંસે હવે પોતાની સુરક્ષા માટે કુવલિયા ભીડ હાથી 4 મોટા મોટા મલ્લો ચારૂર મુષ્ટિ સર કૌશલ એમને રાખ્યા છે. કૃષ્ણ હવે જરા પણ વિલંબ કર્યા વગર એ તો છલાંગ લગાવીને કંસની પાસે પહોંચી ગયા. અખાડામાં લાવી મુષ્ટિ પ્રહાર કર્યો. કંસ કમજોર થઈ ગયો, પાછો ઉભો થવા લાગ્યો અને પાછો મુષ્ટિ પ્રહાર કર્યો. નાકમાંથી મોંમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું અને કંસ એનું ઓમ નમો નારાયણાય નમઃ થઈ ગયું. કૃષ્ણએ પોતાના નાના ઉગ્રસેન મહારાજને રાજ્યગાદી સોંપી છે. યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવા માટે, વિદ્યાભ્યાસ માટે કૃષ્ણ બલરામજી શાંતિપની આશ્રમમાં ઉજ્જૈનમાં ગયા. 64 પ્રકારની વિદ્યાઓ એમાં પારંગત થયા. ગુરુને ગુરુ દક્ષિણા માટે કહ્યું. ગુરુએ કાંઈ માગ્યું નથી, પણ ગુરુ માતાએ કહ્યું છે કે અમારો મૃત પુત્ર સમુદ્રએ લઈ લીધો છે, અમને તે આપો. કૃષ્ણ સમુદ્રમાં ગયા. ત્યાં શંખ ધારણ કર્યો, શંખાસુરનો વધ કર્યો. યમરાજા પાસે કૃષ્ણ બલરામજી ગયા અને શંખનો નાદ કરી યમરાજા બહાર આવ્યા. યમરાજાએ સેવા માટે પૂછ્યું. કૃષ્ણએ કહ્યું, અમારા ગુરુ પુત્ર એને કોઈ પણ કર્મ જોયા વગર પાછો સોંપી આપો. પછી ગુરુ માતાને પુત્ર એવડો જ હતો, સોંપી આપ્યો. રથમાં બેસી કૃષ્ણ બલરામજી હવે મથુરા નગરીમાં પાછા પધાર્યા છે. શંખધર બન્યા છે અને હવે દૈત્યનો સંહાર કરવાના છે. મથુરામાં બધાને જેમ ખોવાયેલી વસ્તુઓ પાછી મળે અને કેટલો આનંદ થાય, આવો આનંદ બધા કરવા લાગ્યા છે. અને આવો આનંદ કરતા કરતા બધા કીર્તનો કરે છે અને કહે છે, એ મથુરામાં વાગી મોરલી, મથુરામાં વાગી મોરલી, ગોકુળમાં કેમ રેવાય રે, રઘુરાય રણ છોડ દી. સોનાના ઈંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે, એ જી સોનાના ઈંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. એ મથુરે વાગી મોરલી, મથુરામાં વાગી મોરલી, ગોકુળમાં કેમ રેવાય, રઘુરાય રણ છોડની. સોનાના ઈંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. એ ઉતારા દેશું
उतारा देशु ओरड़ा देशु मेरी नाम रघुराय रण छोड़ दी सोना ना इंदोरे द्वारका दीवा बड़े सोना ना इंदोरे द्वारका दीवा बड़े। आ सुंदर मजाना भाव रजू करे છે ભક્તો અને દિવ્ય કથા સુખદેવ પ્રભુ પરીક્ષિતજીને શ્રવણ કરાવે છે। કૃષ્ણ એમને ભોજનમાં દેવકી માતાએ 56 ભોગ તો આપ્યા પણ માખણે સાથે મૂક્યું છે કે કૃષ્ણને હવે આનંદ થશે। આથી કૃષ્ણ તો માખણ જોઈને ઊભા થઈ ગયા। વ્રજની યાદ આવી વ્રજ તરફ દ્રષ્ટિ કરવા લાગ્યા અને રડવા લાગ્યા। કૃષ્ણએ ઉદ્ધવજીને કહ્યું મને વ્રજની યાદ આવી છે તમે વ્રજમાં જાઓ અને મને બધાના સમાચાર આપો। તમે ઋષિમાં શ્રેષ્ઠ છો બૃહસ્પતિના શિષ્ય છો। ઉદ્ધવજી પણ સંમત થયા। વ્રજમાં પધાર્યા। ગોપીઓ નંદ યશોદા બધાને મળ્યા છે। કૃષ્ણની વાતો કરી છે। કૃષ્ણએ સંદેશો આપ્યો એ લેખિત સંદેશો ઉદ્ધવજીએ બતાવ્યો છે। ઉદ્ધવજી સમજાવવા ગયા હતા એને બદલે ગોપીઓ નંદ યશોદા રાધાજી એમની દાસ્ય ભક્તિથી પ્રભાવિત થઈ ગયા। ઉદ્ધવજીને પણ ભક્તિ નો રંગ લાગ્યો અને ઉદ્ધવજીએ અનુભૂતિ થઈ અનુભવ કર્યો કે કૃષ્ણ ક્યાંય ગયા જ નથી। મથુરામાં ઘરે ઘરે કૃષ્ણ છે। વ્રજમાં ઘરે ઘરે કૃષ્ણ છે એવો બધાને આનંદ થાય છે અને બધા પોતાની બધી જ પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે કૃષ્ણ સાથે જ છે એવો બધા અનુભવ કરે છે। સતત કૃષ્ણ ભક્તિ બધા કરે છે। ઉદ્ધવજીને પણ બધે હવે કૃષ્ણ દેખાય છે। જ્ઞાન આપવાને બદલે હવે ઉદ્ધવજી કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરવા લાગ્યા। ઉદ્ધવજી કહે છે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે પ્રાણ અમારા જાય ઉદ્ધવ જીવ ભલે વહ્યો જાય રે મંકા સુધી નામ કૃષ્ણનું ભૂલ્યું ના ભૂલાય રે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે। ઉદ્ધવજી તો ધન્ય ધન્ય બની ગયા। મથુરામાં આવ્યા કૃષ્ણને બધી વાત કરી અને કૃષ્ણ એમણે કહ્યું હે ઉદ્ધવ હવે તમે તમારો આ જ્ઞાનનો મત તૂટ્યો છે। તમને મારી ભક્તિ લાગી છે
દેવજીને મળ્યા, સમાચારની આપણે કરી. પાછા અક્રૂરજીએ કૃષ્ણ પાસે આવી ઉદ્ધવજીની જેમ રહ્યા છે. અક્રૂરજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે જીવનમાં થાક કેમ લાગે છે? ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે બધા જીવો બિનજરૂરી તકરાર, લડાઈ, ઝઘડા, કપટ, અભિમાન, ગુસ્સો આવી પ્રવૃત્તિઓ સતત કર્યા જ કરે છે. સતત કર્યા કરે છે. ન કરવાની પ્રવૃત્તિઓ હંમેશા કરે છે. કઈ જરૂર નથી શાંતિથી બેસો ને, પણ શાંતિથી બેસે નહીં અને સતત ગમે તેની સાથે વાદ વિવાદ, અભિમાન, કપટ કરે છે. અને આથી બધા જીવને આવી પ્રવૃત્તિ કરે છે એને કૂતરા જેવી પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. અને એના કારણથી જીવનમાં થાક લાગે છે. પણ શાંતિથી, ભક્તિભાવથી પ્રભુ ભજન કરે અને ભક્તિ કરે એવા જીવને ક્યારે જન્મથી મૃત્યુ સમય સુધીની યાત્રામાં ક્યારે કષ્ટ કે થાક લાગતો નથી. કૃષ્ણ એ આવો ઉપદેશ આપ્યો છે. સુખદેવ પ્રભુ કહે છે કે કંસના મૃત્યુ પછી અષ્ટિ અને પ્રાપ્તિ કંસની બંને રાણીઓ એમના પિતા જરાસંઘ પાસે ગઈ અને જરાસંઘ અભિમાન, ક્રોધ કરી 23 અક્ષોહિણી સેનાને સાથે લઈ મથુરા નગરી ઉપર ચડાઈ કરી. અને જરાસંઘ એટલે એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ગઢપણ બધાને આવે જ છે અને ગઢપણમાં બધાએ હંમેશા યોગ્ય નિર્ણયો કરવા. કૃષ્ણએ પણ વિચાર્યું કે જરાસંઘને મારવો કે એની સેનાને મારવી કે બંનેને મારવા. ત્યારે એવો નિર્ણય કર્યો કે સેનાને મારી નાખવી, જરાસંઘને જવા દેવો. પછી યુદ્ધ શરૂ કર્યું. જરાસંઘને જવા દીધો. પાછી સેના એકઠી કરીને આવ્યો. આવી રીતે 17 વાર જરાસંઘને જવા દીધો. આવી રીતે આપણે બધા ઉપર પણ આ ગઢપણ સતાવે છે. આપણને બધાને ગઢપણમાં કષ્ટ પડે છે, પણ યોગ્ય નિર્ણયો કરવા. એમ કહેવાય છે કે ગઢપણ આવી જાય, જુવાની તો જાય, પગના દીકર તો દદુપદું થાય છે. ત્રીજો પગ હવે લાકડી કહેવાય છે. માથે આવ્યા ધોળા વાળ, ક્યારે આવે લેવા કાળ. દાદુ એક પછી એક પડવા લાગે, જીભડી શિરોપુરી પોતી માગે. આંખે ઓછું દેખાય રે, રોગ નેક નવા થાય. ગઢપણ આવી જાય, જુવાની તો જાય. છોકરાને બહુ કંટાળ્યા, ઘરના ખૂણામાં મૂંગા બેસાડ્યા. કહું મનની સાચી વાત, તારા ચરણોની આસ.
વાર જરાસંઘ એમણે ચડાઈ કરી કાલિયવનને સાથે લીધો છે અને ચડાઈ ગઢપણમાં એવી તીવ્ર થાય કે પછી જીતવું અઘરું પડે છે. ગઢપણમાં પણ ભક્તો પોતાનો ભાવ રજૂ કરતા કહે છે, મારા કૃષ્ણ કનૈયા ભગવાન બુઢાપો ના દેજો, મારા કૃષ્ણ કનૈયા ભગવાન બુઢાપો ના દેજો, દીકરો મારો ખૂબ પૈસા વાળો, દીકરો મારો ખૂબ પૈસા વાળો, કડી ના બેસે મારી પાસ, બુઢાપો ના દેજો, દીકરાનો દીકરો ખૂબ ભણેલો, દીકરાનો દીકરો ખૂબ ભણેલો, દૂરથી બતાવે હાથ ટાટા એમ કહે છે, બુઢાપો ના દેજો, દીકરાની દીકરી લાડ કવાઈ, દીકરાની દીકરી લાડ કવાઈ, મારી જોડે કરે ના વાત, બુઢાપો ના દેજો, રૂપિયાની તિજોરી ખૂબ ભરેલી, રૂપિયાની તિજોરી ખૂબ ભરેલી, ચાવી છે વહુને હાથ, બુઢાપો ના દેજો, દીકરી મારી દેશાવળ છે, દીકરી મારી દેશાવળ છે, કોને કહું દિલડાની વાત, બુઢાપો ના દેજો. અને બુઢાપામાં કોણ? તો કહે છે, સૌથી સવાઈ મારી પાડોશણ છે, સૌથી સવાઈ મારી પાડોશણ છે, કંપની આપે છે વારંવાર, બુઢાપો ના દેજો. અને એટલે જ કીધું છે ને વાલા ભક્તો કે પેલો સગો પાડોશી એ સુખમાં દુઃખમાં સાથે રહે છે. એથી સવાયો મારો પાડોશીથી કોણ વધારે? તો એથી સવાયો મારો કૃષ્ણ ભગવાન છે, એથી સવાયો મારો ભાગવત ભગવાન છે, લઈ જાય વૈકુંઠ ધામ, બુઢાપો ના દેજો, મારા કૃષ્ણ કનૈયા ભગવાન બુઢાપો ના દેજો. પછી તો કાલિયવનને સાથે લઈને અને 18મી વાર 10,000 બ્રાહ્મણોને જીતવા માટે યજ્ઞ કરવા રોકીને અને જો હારશે તો આ બધાને મારી નાખજો આવો હુકમ કરીને જરાસંઘ એ યુદ્ધના મેદાનમાં આવે છે. કૃષ્ણ તો સમજી ગયા બ્રાહ્મણોને બચાવવા હવે રણ છોડીને ભાગી ગયા છે અને એમનું નામ રણછોડ પડ્યું છે. બોલીએ રણછોડ રાય કી જય. કાલિયવન એની પાછળ પાછળ પડ્યો. ગંધમાદન પર્વત ઉપર મુચકુંદ ઋષિની ગુફા છે. ત્યાં પિતાંબર ઓઢાડી દીધું
મુચકુંદ ઋષિ સૂતા છે. કાલિયવન ગુસ્સામાં આવ્યો અને એમને પ્રહાર કર્યો, પાટા માર્યા અને મુચકુંદ ઋષિ નિદ્રામાંથી જાગ્યા. એમની આંખમાંથી અગ્નિ નીકળ્યો અને કાલિયવન બળીને ભસ્મ થઈ ગયો, મૃત્યુ પામ્યો. મુચકુંદ ઋષિને પણ વરદાન આપ્યું છે અને મુચકુંદ ઋષિએ ભવો ભવ ભક્તિ પામી છે. બીજો જન્મ મુચકુંદ ઋષિનો જુનાગઢ પાસે જ્યાં ગિરનાર પર્વત છે ત્યાં નરસિંહ મહેતા તરીકે થયો છે અને એમણે સુંદર મજાની ભક્તિ કરી છે. પછી કૃષ્ણ બલરામજી હવે પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર ચડી ગયા. જરાસંઘે પર્વતને આગ લગાવી. કૃષ્ણ બલરામજી કૂદકો મારી સમુદ્રના રસ્તે દ્વારકા પહોંચી ગયા. દ્વારકા નગરીની રચના કરી છે. બલરામજી કૃષ્ણ એ મળ્યા નહીં. આથી જરાસંઘે પોતે જીતી ગયો છે એ વિજય ઘોષણા કરાવી. કૃષ્ણ દ્વારકામાં જઈ દ્વારકાના નારાયણ હરિ નાથ બન્યા છે. બલરામજીના વિવાહ સુખદેવ પ્રભુએ કહ્યું કે હે પરીક્ષિત, રેવતીજી સાથે થયા છે. હવે બલરામજીના વિવાહ થઈ ગયા મોટા ભાઈના, એટલે કૃષ્ણ એમને પણ હવે એમના વિવાહ કરવા એવી લીલા ભગવાન કૃષ્ણએ કરી છે. આપણે આ સુંદર દિવ્ય કથા એ ટૂંકો વિરામ આપી પછી આગળની કથા કહીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. વિષ્ણુ પરમાત્મા શ્રી હરિ કી જય. હે પ્રભુ, હે દાદા, હે નારાયણ ભગવાન, હે વિષ્ણુ પરમાત્મા, હે દાદા, હે પરમ કૃપાળુ, હે પરમાત્મા, હે નારાયણ ભગવાન, હે દાદા, હે પ્રભુ, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન,